So then what is the topic of today's class? So the test. Last class বা last কয়েকদিন আগে আমরা টেস্ট নিয়েছিলাম on chemical bonding. ফুল সিলেবাস বা টপিকের উপর টেস্ট ছিল এবং এই যে টেস্ট ছিল টেস্টের একটা সলিউশন আমরা করবো এখন কাইন্ড অফ সলিউশন ক্লাস অফ দ্য টেস্ট। যদিও অনেকেই ভালো পেরেছো তারপরেও এটা বারবার রিপিট করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারটা বেশ কয়েকবার রিপিট করছিলাম, টপিকগুলো রিপিট করছিলাম, এই জন্য কয়েকজনের পারফরমেন্স বেশ ভালো হয়েছে। কম্পারেটিভলি ইউ গট গুড। আবার কেউ কেউ মিস করেছে, ফাঁকি দিয়েছে। এখন যারা মিস করেছে তাদের কি, আমরা এখন এইটার আনসার তৈরি করবো। হ্যাঁ, আনসার তৈরি করবো। So everybody attend with me. Here is this the test. This was on 50 marks. Just এই কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার যদি তুমি ফুললি পারো, without any doubt you understand them clearly, তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম নাই, কোনো প্রবলেম নাই, সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। So this is here I write mark scheme. I write here, what is the right here, mark scheme. Mark scheme time অনেকে দেরি করে আসছে, দেরি করে আসার কথা ছিল না। Okay, so see here the diagram represent molecule of ammonia. তার আগে উপরে একটা কম্পাউন্ড ছিল, this is there, plus minus দিতে বলেছে, right? The diagram show part of structure of potassium chloride. Plus sign shows the positive ion and minus sign shows the negative ion. এখন কমপ্লিট করতে বলছে and alternatively থাকতে হবে। শুধু একজন ভুল করেছে, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস কারেক্ট করেছে। অল্টারনেটিভ মানে দুটো প্লাস সাইন পাশাপাশি থাকবে না, শুধু ফারহান সবগুলো পজিটিভ দিয়ে দিচ্ছে মনে হয়। তো একটা প্লাস, একটা মাইনাস, তারপর একটা প্লাস মাইনাস প্লাস minus, here will be plus and this one minus. Okay, this is how they happen. এরপরে ফর্মুলা দেওয়া আছে অ্যামোনিয়া। The particle of ammonia is ammonia. What is that? Charge আছে না, is a group of atoms covalently bonded. So this is a molecule. Answer is a molecule. Which type of bonding present? দেখো তো শেয়ার করেছে, so it's a covalent bond. শেয়ার করেছে অবশ্যই covalent bond. Okay, now what is the formula of the molecule? Here is one hydrogen, right? And what do you get? 3 hydrogen. So this is NH3. Most of the students scored marks, full marks for this. Sabai pray full marks পেয়েছে। Now next, potassium sulfide and an ionic compound. Complete the table to show arrangement of electrons. The arrangement of electrons and the ions form when potassium and sulfur react to form potassium sulfide. Give charges on each of the ions. Okay, so arrangement of electrons in atom. 19 মানে 2 8, then 8 কতগুলো 18 হলো, আরেকটা হবে 1, right? This is here the electron configuration for atom, and this will be electron configuration of 286 যেহেতু 16 electron আছে। Arrangement of electrons in ions. This will lose an electron, so after losing an electron there won't be last electron, and this will gain 2 electrons. After gaining 2 electrons the 6 will be 8. Charge on ions, এটা 1 plus হবে আর এটা কত হবে 2 minus, this gains 2 electrons. শুধু চার্জ দিতে বলছে, আমরা দিচ্ছি। আবার k plus s2 minus ও দিতে পারো। That's it. Explain why potassium sulfide conducts electricity when molten. Potassium sulfide তোমরা তো লিখলে আয়ন, প্লাস মাইনাস লিখলে, তো এখানে লিখতে হবে মোবাইল আয়নস। মোবাইল আয়নস, কেউ ফ্রি ইলেকট্রন লিখছো, এতবার রিপিট করার পরও এখানে আয়ন লেখার পরও দেখো এখানে আয়ন সে নিজেই লিখেছে, চার্জ অফ আয়ন, এখানে এসে ফ্রি ইলেকট্রন লিখছে। একটু কেয়ারলেসনেস, জিনিসটা কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস না। Explain why potassium sulfide has high melting and boiling. Ionic compound, high melting boiling point. এখানে কয়েকটা পয়েন্ট হবে, you must write ionic lattice. Okay, this should be with ionic lattice. এখন ionic lattice কথাটা না লিখে ionic lattice এক্সপ্লেইন করে দিতে পারো, large number of ions regularly arranged, এটাও লেখা যেতে পারে।
আবার কি স্ট্রং electrostatic attraction, force of attraction between the cations and anions. This you should write একটা mark. So another is heat. Large amount of heat is required to separate them. Separate them. This is another marks. এটা মোস্টলি সবাই পেরেছে। এটা কিন্তু ভালো একটা সাকসেস যে মোস্টলি সবাই পেরেছে। এখানে ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটম বলেছে, ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটম দিয়েছে, এখানে বলছে যে ম্যাগনেসিয়াম আয়নের কি হবে। সো ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটম উইল লুজ দিস 2 ইলেকট্রনস, তাহলে কি হবে? না, হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন? অক্সিজেন অ্যাটমে ইলেকট্রন কনফিগারেশন লিখতে বলছে। অক্সিজেন অ্যাটমে, অক্সিজেন মানে 2 6, so which one is 2 6? The last one, right? The last one is 2 6, so answer is D here. এখন বলেছে ম্যাগনেসিয়াম that's after losing 2 electrons this forms this, আর বলছে যে এইটা ইলেকট্রন গেইন করলে কোনটা আয়ন হবে, which ion will form? So this will gain 2 electrons, you know, তাহলে 2 মাইনাস হবে আর 8 হয়ে যাবে ইলেকট্রন। So this you get with this one. In terms of electron configuration, what happens to magnesium and oxygen when they bond? এখানে কিন্তু ফোকাস করতে বলছে ইলেকট্রন কনফিগারেশন। Magnesium loses 2 electrons and oxygen gains 2 electrons, those 2 electrons. This you should write to get 1 mark. আর ইলেকট্রন কনফিগারেশনের কথা বলেছে, এটার সাথে কিন্তু লাস্টে 2টা ইলেকট্রন আছে বলেই না লিস্ট করেছে। আচ্ছা, ইলেকট্রন কনফিগারেশন যে চেঞ্জ হয় ম্যাগনেসিয়ামের, দ্যাট ইজ রাইট। ম্যাগনেসিয়াম এটা কি ছিল? 2 8 2, ওকে, 2 8 2, দিস ওয়াজ উইথ ম্যাগনেসিয়াম। চেঞ্জ হয়ে কি হবে? ম্যাগনেসিয়াম 2 প্লাস and electron configuration will be here. কি হবে বলো দেখি? This is how the electron configuration of magnesium changes. Oxygen electron configuration কি হচ্ছে? 2 6, এটা চেঞ্জ হয়ে হবে কি O2 minus, and electron configuration change হবে 2 8. Look at the question, language খেয়াল করো in terms of electron configuration. So এটা আমরা লিখবো 2 electron use করে 2 gain করে, আর এটা চেঞ্জ হয়, এটা হয়, এটা চেঞ্জ হয়ে যায়, electron configuration changes. তিনটার জন্য 3 বার। আচ্ছা, this question is number 4. Get here the question number 4. The diagram shows the electron arrangement of oxygen. Oxygen atoms form both covalent and ionic bonds. What are formed when 2 atoms of hydrogen combine with 1 atom of oxygen? Explain why hydrogen and oxygen likely to bond with each other covalently. কেন covalently bond তৈরি করে? আমরা ionic bond covalent বলতে both are non-metals. এসব বহুবার কথা বলা হয়েছে, হাজারবার কথা বলা হয়েছে। Both are non-metals. Between non-metals, covalent bond form করে, right? Dot and cross diagram of water molecule. Water for oxygen is there. আচ্ছা ধরো এটা অক্সিজেন। Oxygen হচ্ছে 2 6, 2 short, and here is hydrogen and hydrogen. Hydrogen একটা করে ইলেকট্রন থাকে, electron dot of hydrogen. This will send 2 for sharing. Here is 1, here is 1, 2 for sharing. And after 2 gone, here will be how many? 4. This 4 to be as lone pair. This is the water molecule. Dot and cross diagram. How the covalent bonds in water molecules hold the hydrogen and oxygen atoms together. এটাকে লিখতে হবে electrostatic force attraction. এক mark between the shared pair of electrons and nuclei
of the hydrogen and oxygen atoms. এই যে oxygen atoms. You got 2 marks for this. এখন এই যে এখানে দিকে তাকালেই তো বোঝা যায়, হ্যাঁ? The nucleus here will attract the shared electron. This nucleus here attract the shared electron. এই তো। Explain why water must lower melting point than ionic compound. Water melting point, it's a small molecule. You can write a small molecule or simple molecular structure. Small molecules are weak, are intermolecular forces. এগুলো লেখা উচিত। তার মধ্যে উইক একটা মার্ক আর ইন্টারমোলিকুলার ফোর্স একটা মার্ক। স্মল মলিকিউলস মার্কস দিল না। আচ্ছা, এখানে আমরা তো এটা খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ি, এটা কিন্তু আমার আবিষ্কার। এই যে কনসেপ্টটা রিভিউ করার জন্য, এটা কোনো স্টুডেন্ট বুক বা কোনো কোশ্চেন ফার্স্ট পেপারে কোথাও এই কোশ্চেনটা বা এই টাইপের জিনিসটা নাই। আমি এটা তৈরি করেছি ফর ইউ। ওকে, গেট দিস এগেন। আমরা কি দেখবো? জায়ান্ট মলিকিউল। মলিকিউল মানে কোভ্যালেন্ট মলিকিউল এবং জায়ান্ট। জায়ান্ট কোনটা হতে পারে? এ ডায়মন্ড আছে, এটাও আছে। দিস ইজ দেয়ার এ জায়ান্ট মলিকিউল। আর কোনো জায়ান্ট মলিকিউল না, কারণ এই ওয়াটার ইজ এ মলিকিউল বাট স্মল মলিকিউলস। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম দে আর নট মলিকিউল। আয়নিক কম্পাউন্ড আর মেটাল আর নট মলিকিউল। এগুলো না জানলে কিন্তু বিপদ এখন পর্যন্ত। ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস, বি হচ্ছে ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস। ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস কে কে? ডায়মন্ড কিন্তু ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস, ডায়মন্ড ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা এখানে লিখছি ক্রিস্টালাইন, বি ইজ দেয়ার ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস। তারপরে আর কে this B aluminum also keeps regular arrangement of particles, হ্যাঁ, regular arrangement of particles, এটাকে বলে ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস। তো আমরা এখানেও লিখতে পারি বি ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস, বেশ কয়েকটা দিলাম। কারণ ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস মানে কি? রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ পার্টিকলস। এখানে পার্টিকলস গুলো অ্যাটমস, রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট। এখানে ক্যাটনস, লেয়ার্স অফ ক্যাটনস। এখানে আয়নস, অপোজিট আয়নস, দে আর অল রেগুলারলি অ্যারেঞ্জড। তাহলে ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস হয়ে গেছে। উইক ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস, দ্যাটস ইজ অনলি সি, আর কোথাও নাই। উইক ইন্টারমো না, এটা তো আছে গ্রাফাইটেও উইক ইন্টারমলিকুলার ফোর্স, বিটুইন লেয়ার্স উইক ইন্টারমলিকুলার ফোর্স আছে। গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ইজ when solid. So aluminum is a metal, good conductor of electricity when solid. Graphite conducts electricity in solid. আর কেউ নাই, আর কেউ নাই। নন কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি মানে কখনোই ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে না। দিস ইজ নন কন্ডাক্টর অফ ডায়মন্ড, নো ওয়ে। আর আমরা ওয়াটারের জন্য পুয়ার কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ধরতে পারি। এ নন কন্ডাক্টর, এটা এখানে না লেখাই ভালো, বা লিখলেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ ওয়াটারের বিষয়টা একটু acceptable. Very poor conductor of electricity. Water is pure. Need to break covalent bonds for melting. Covalent bond break না করলে মেল্টিং করা যায় না। সেটা কি কি? ডায়মন্ড। ওকে, ডায়মন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড ব্রেক করতে হবে, গ্রাফাইটের কোভ্যালেন্ট বন্ড ব্রেক করতে হবে, আর এগুলো তো নাই। অ্যালুমিনিয়ামে তো কোভ্যালেন্ট বন্ডই নাই, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডও নাই, ওয়াটারে তো আছে কিন্তু বাট ছোট মলিকিউল। সিম্পল মলিকুলার স্ট্রাকচার, দিস ইজ দ্য, এটা আগে লেখো ওয়াটার ইজ নো মলিকিউল, নো মলিকিউল, আর এই দুটো তো না। মেটালিক ল্যাটিস, দ্যাট ইজ অনলি অ্যালুমিনিয়াম, আর কোনো মেটাল নাই। হ্যাজ ডিলোকালাইজড ইলেকট্রনস, ডিলোকালাইজড ইলেকট্রন তো অ্যালুমিনিয়ামে আছে, আর কোথায় আছে? আর কোথায় আছে? গ্রাফাইটে আছে। কথা বলছো না, এটা কিন্তু ঠিক না। আমরা ক্লাসে কিন্তু স্টুডেন্টরা কথা বলে, ইউ আর নট ইউজড টু অনলাইন ক্লাস, আই থিংক। স্যার ই নাম্বারটা মিসিং। হ্যাঁ, ই নাম্বার, ই নাম্বার মিস গেছে। ই গুড কন্ডাক্টর when solid, liquid. Okay, okay, very good. Good conductor only when liquid. This is calcium chloride. This is E. Ionic compound যখন লিকুইড হয় তখন মল্টেন হয়ে যায়, মোবাইল আয়ন্স হয়ে যায়, তখন this is good. What is the name given the type of bond in which the electrons are shared? Electrons are shared এর নাম কি? কোভ্যালেন্ট বন্ড, তাই না?
কোভ্যালেন্ট কম করে লিখলাম তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য। ওকে, diamond is one of the hardest substance known to man and used on edges of glass cutting tools. Explain why structure of diamond this makes so hard. কেন এত হার্ড? এটা একটা সেন্টেন্সে লিখলে কিন্তু হয়ে যায়, একটা সেন্টেন্সে লিখলে ইউ ক্যান স্কোর মার্ক। স্ট্রং নেটওয়ার্ক কোভ্যালেন্ট বন্ড। এই একটা কথাতে কিন্তু সব মার্কস হয়। স্ট্রং নেটওয়ার্ক কোভ্যালেন্ট বন্ডস একটাতে 2 ইউ গেট মার্কস। ইনফরমেটিভ কিন্তু স্ট্রংটা নেটওয়ার্ক কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে একটা। ওকে, তাহলে এটাকে আমরা তো অন্যভাবে লিখতে পারো, ইউ ক্যান রাইট আদার ওয়ে। সেটা হচ্ছে ইচ অফ দ্য কার্বন অ্যাটম, ইচ অফ আই ডোন্ট রাইট, সময় এত হবে না। ইচ অফ দ্য কার্বন অ্যাটম ইজ বন্ডেড উইথ 4 কার্বন অ্যাটমস বাই স্ট্রং কোভ্যালেন্ট বন্ডস। একইভাবে লিখতে পারো, স্ট্রং ওয়ার্ডটা লাগবে, কোভ্যালেন্ট বন্ড কথা লাগবে। ইচ অফ দেম লিখতে পারো, অথবা এই শর্ট করে লিখলেও হবে, কারণ সব ইনফরমেশন কিন্তু ওখানে আছে। বেশি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য মার্কস থাকে না, ইনফরমেশনের জন্য মার্কস থাকে। গ্রাফাইট ইজ সফট and slippery and is used to lubricate surfaces. Why is structure of graphite makes it soft and slippery? এখানে গ্রাফাইটের মধ্যে স্ট্রাকচার মধ্যে লেয়ার্স অফ molecules, layer molecules. Graphite consists of layer molecules. এটা লিখতে হবে। আর হচ্ছে কি, the layer molecules are held together by weak intermolecular forces. Okay, held together by weak intermolecular. This is 2 marks. Layer molecules কিন্তু বলতে হবে, দেখো মিস করছি কেন। Diamond is an electrical insulator, but graphite conducts electricity. Why? কারণ এর মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন থাকে। তোমরা এই মুখস্থ করে যে এক জিনিস আরেক জায়গায় লাগালে হবে না। এই যে আয়নিক কম্পাউন্ডের জন্য কেউ কেউ লিখছো ফ্রি ইলেকট্রন, আবার কেউ মুখস্থ করতে গিয়ে একটু ফ্রি আয়নসও লিখছো। আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন, যে স্টেট সিমিলারিটি difference between structure of fullerene and graphite. ফুলারিন and graphite এর মধ্যে কি সিমিলারিটি আছে? এই সিমিলারিটি স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি। ওকে, স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটির মধ্যে আমরা কি পাই গ্রাফাইটের মধ্যে, বলো দেখি। each carbon is bonded with 3 carbon atoms. এই বন্ড, এটা কিন্তু এই আমি এর আগে বলেছিলাম, এই ডিফারেন্সটা কিন্তু ইন টার্মস অফ বন্ডিং, এটা we are writing here the difference between difference in terms of structure, difference in terms of structure, but that this statement can be similarity in terms of bonding and in terms of structure, দুটাই। কারণ বন্ডেড আছে এখানে, তো বন্ডিং এর একটা সিমিলারিটি, আর কি স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি, একটার সাথে ইন্টারবন্ড, এটারও সিমিলারিটি হয়, রাইট? আচ্ছা, আর এখানে ডিফারেন্সটা কি আছে? ডিফারেন্সটা কি আছে বলো দেখি। গ্রাফাইট হচ্ছে একটা লেয়ার, হ্যাঁ, গ্রাফাইট লেয়ার মানে কি, কাইন্ড অফ 2 ডাইমেনশনাল, তাই না? 2 ডাইমেনশনাল। আর এটা কিরকম, বল শেপ মানে হচ্ছে এটা 3D, 2D 3D বলতে পারো, ডিফারেন্স হয়ে যাবে, স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স। বুঝে গিয়েছে? তো আরো সিমিলার কিছু থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো চোখে দেখে সাথে সাথে বোঝা যায়। নাও গেট দিস, এরোপ্লেনের ছবি দেওয়া আছে যে various parts of helicopter below made out of metal because metals are strong and malleable. Very good. And draw a diagram to show metallic bonding present in aluminum metal. Metallic bonding টা draw করতে বলছে।
বল শেপ পেলে ভালো হতো। আই ডোন্ট গেট হিয়ার। কিছু বল শেপ আই এম লুকিং ফর। পাইছি। আচ্ছা, এরকম অ্যাটলিস্ট 9টা ড্র করো, 9টা ড্র করা উচিত, বুঝছো? You should draw at least 9 of them. এদিকে 3টা, ওদিকে 3টা, বুঝছো? আমি আর ড্র করতে পারছি না, বলে দিলাম না, এটা সময় অনেক যাচ্ছে। আর কি করতে হবে? অ্যালুমিনিয়ামের বন্ডিং শো করার জন্য হোয়াট আদার থিং ইউ শুড ডু দেয়ার? আচ্ছা, এখানে ডিলোকালাইজ ইলেকট্রন আছে আর অ্যালুমিনিয়াম, সবগুলোতে লিখতে হবে অ্যালুমিনিয়াম 3+। কারণ অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে 3+। এখন অ্যালুমিনিয়াম 3+ না লিখে যদি প্লাস মাইনাস প্লাস 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 লেখো, তাও অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য কারেক্ট। অ্যালুমিনিয়াম সবগুলোর ভিতরে লিখতে হবে, হ্যাঁ, অল অফ দেম অ্যালুমিনিয়াম 3+, বিকজ দে লুজ 3 ইলেকট্রনস। আর এখানে দেবে এরকম শেডও করে দিয়ে দেবে ইলেকট্রনস, এরকম করে শ্যাডো টাইপের করে দিয়ে বলবে ইলেকট্রনস। ঠিক আছে, এই তো হয়ে গেল মেটালিক বন্ডিং শো করা, ডায়াগ্রাম দিয়ে শো করা। আই হোপ ইউ নো দিস। ঠিক আছে, ওকে। ফর সাম লিমিটেশন ল্যাপটপে ড্রয়িং করার, এই জন্য আমাদের ড্রয়িংটা খুব একটা ভালো হয়নি। স্টিল দিস ইজ ওকে। Use your knowledge of the structure and metals to explain why they are strong. এখানে মেটালিক বন্ডিংটা স্ট্রং কেন, এটা লিখতে হবে। কি বুঝতে পেরেছো? ইউ শুড রাইট ওয়াই দ্য মেটালিক বন্ডিং ইজ স্ট্রং। মেটালিক বন্ডিংটা স্ট্রং কেন? আচ্ছা, উই রাইট স্ট্রং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। This is actually definition. Strong electrostatic force of attraction between the key. Hey, W key. Between key. cations and CFD localized Between the cations and electron clouds. Electron clouds or sea of electrons লিখতে পারো, যা লেখা মার্কস হয়ে গেল। and why are malleable, দুইটা মার্কস কিন্তু, ওকে। layers of ions মানে cations, তাই না? যে উপরে দেখলাম না, ডায়াগ্রাম দেখলাম না, cations, layers of cations, হ্যাঁ, layers of cations slide, right? কি করতে পারে? slide over each other, okay, and the electrons follow them মানে কি বুঝতে পেরেছো? ইলেকট্রন also move with them or electrons still surround them, এই যে কোনো একটা জিনিস লিখতে পারো, বন্ডটা ভাঙে না। যেগুলো বুঝতে হবে, এগুলো মুখস্থ রাখলে হবে না, বুঝতে পেরেছো? এই জিনিস বুঝতে হবে, তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই, তাহলে কিন্তু প্রবলেম নেই। যদি না বুঝলে প্রবলেম রয়ে যাবে। কেন বন্ডটা ভাঙে না? বারবার 1000বার বাঁকা চাকা করতেছি, ভাঙে না কেন? কারণ এগুলো রোল করতে পারছে, এবং যখনই রোল করছে ইলেকট্রনের সাথে সাথে চলে যাচ্ছে, কারণ বন্ডটা তো উইথ ইলেকট্রন, তাই না? বন্ড উইথ ইলেকট্রন, ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে। ওকে, as the blades of the helicopter rotate, heat produced in the joints is conducted away along the blades. How metals good conducts heat? with free electrons. এই যে ফ্রি ইলেকট্রনস ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে, ফ্রি ইলেকট্রনস মানে পিস অফ মেটাল, এক পাশে হিট দিলে এখানকার যে
ইলেকট্রন গুলা, ফ্রি ইলেকট্রন গুলা কুইক অন্য জায়গায় দৌড়ে চলে যায়। দে ক্যান ক্যারি ইলেকট্রন, ইলেকট্রিসিটি and they can carry heat, একই। ঠিক আছে, সো দিস আর অল অ্যাবাউট দ্য টেস্ট পেপার। আমি চেক করছি অলরেডি, আই এম চেকিং দ্য টেস্ট পেপার। একটু বাকি ছিল, সামান্য কিছু বাকি আছে। আমি শো ইউ সাম অফ দেম। চেক হচ্ছে কার কপি? আবৃত্তির কপিটা। আবৃত্তির কোনো ভুল হয়েছে? নো মিস্টেক। তারপরে এগুলো আবার দেখছে, কিন্তু অনেক অনেক কিছু। ও লেভেলটা ভালো করে শিখলে এ লেভেলটা অনেক ইজি হয়। যারা ও লেভেল কোনো রকম পাস করে তাদের এ লেভেল কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়। তো এই যে আমরা বারবার রিভিউ করছি, এটা দিয়ে কিন্তু তোমার নট অনলি ইউ স্কোরিং মার্কস ইন ও লেভেল, ইউ আর প্রিপেয়ারিং ফর ওয়েল ফর ইউর এ লেভেল। আচ্ছা, যাই হোক, দিস ইজ ফিনিশ। এখন তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে রিগার্ডিং দিস? এই এইটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে বলো? Anybody here, any question? নাইমুরের কিছু ভুল হয়েছে, ফারহানের কিছু ভুল। নাইমুরের ভুলটা বেশি পেয়েছি। টেস্ট তো সবাই দেয়নি। আহ, অভ্যাস, হ্যাবিট তো আছেই। আসলে বিষয়টা কি, একজন মানুষ এখানে আছে, হ্যাঁ, একজন মানুষ এখানে আছে। এই মানুষটা আজকে এখানে আছে, তার ফিউচার আছে। ফিউচারটা এখানে খুব ভালো অবস্থায় চলে যেতে পারে, আবার খুব খারাপ অবস্থায় চলে যেতে পারে। মানে রেজাল্টের কথা চিন্তা করতে পারো। এখন এটা কিন্তু ফিক্স না যে তাকে ওখানে যেতে হবে, কিন্তু এর মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে সে এখানে যাবে, এখানে যাবে। সে সারাক্ষণ এমন কিছু করবে যে ওখানে যাবে, এটা তার রুট, মানে ভালো করে করে যাবে। আর এর মধ্যে এই ক্যারেক্টারটা আছে যে সারাক্ষণ সে নিচের দিকে নামবে আর এখানে গিয়ে যাবে। এটা একদিনে সাডেনলি হয় না। একটা স্টুডেন্ট যে খারাপ রেজাল্ট করবে সেটা হঠাৎ করে হয় না। একটা স্টুডেন্ট ভালো রেজাল্ট করে যায়, কারণ এটা হচ্ছে কি, দেখো রুটটাই আলাদা। দে অলওয়েজ ফলো দ্য ডিফারেন্ট পাথ, ডিফারেন্ট রুট। সব সময় অনেক ক্যারেক্টার আছে, কিছু সিমিলারিটিও থাকে। যারা ফাঁকি দিতে কোনো রকম, মানে সে ওই জায়গায় রিস্ক করবে ডেসপারেটলি। এও ডেসপারেটলি এখানে ভালো জায়গায় চলে যাবে, এও ডেসপারেটলি খারাপ জায়গায় চলে যাবে। আর আমরা কিছু হেল্প করে তাদেরকে লাইন টাইন একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করি, এদিকে যাও, এদিকে যাও, এদিকে যাও, এদিকে যাও, এদিকে যাও। ও আবার টপ করে গিয়ে পড়ে যায়, নাই আবার মিসিং, আবার টেস্ট মিসিং, আবার। ওকে, তো শোনো, আজকে স্টুডেন্ট খুবই কম, এবং টেস্ট পেপার সলভ আমরা করে ফেলেছি, সবাই অনলাইন। তো আমরা আজকে এখানে রাখবো। তোমরা যদি কিছু কোশ্চেন না থাকে, আমরা এই ক্লাস এখানে লিভ করছি। I'm interested to hear from you. Anybody? Any question? এখানে 10-12 জন মানুষ আছে, কেউ কোনো কথা বলতেছে না। তো ঠিক আছে, কথা না বললে আমি কি করবো?